विरोध दे विचाले तीनों खेती बिल कानून बन चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दे वल्लों तीनों बिलों के उत्ते दस्तखत कर दिते गए। खेती बिलों को मंजूरी ते सुखबीर बादल का बड़ा बयान आया। सुखबीर ने कहा कि अज लोकतंत्र ते किसानों के लिए काला दिन है। राष्ट्रपति ने भी किसानों की आवाज नहीं सुनी। खेती कानूनों के विरोध दे विच पंजाब च किसानों का जबरदस्त अंदोलन जारी है। फिरोजपुर दे विच किसानों के वल्लों रेलवे लाइनां ते मोर्चा लगाया गया। अर्धनग्न होकर किसानों के वल्लों प्रदर्शन किए गए। अमृतसर दे विच भी खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम करके रखे हुए ने। किसानों के धरने च महिलावां भी वड्डी गिणती दे विच शामिल हुईयां ने। पंजाब दी 31 किसान जथेबंदियां ने खेती कानूनों के खिलाफ तिखे संघर्ष की तैयारी विढ़ लई है। 1 अक्तूबर तो अणमिथे समय के लिए पंजाब दी सारियां रेलवे लाइनां जाम करने का ऐलान किसान जथेबंदियां दे वल्लों किया गया है। बीजेपी दे नाल गठजोड़ तोड़न तो बाद सुखबीर बादल ने रोपड़ दे विच रैली करके गरजे। सुखबीर बादल ने अकाली दल नूं किसानों की पार्टी दस्सिया। सुखबीर ने कहा कि किसानों तो वध के कोई गठजोड़ नहीं जरूरी नहीं है। सुखबीर ने मुख्यमंत्री नूं सवाल किया कि वह दस्सण कि कदों विधान सभा इजलास बुला के नवे खेती बिल रद्द करनगे। केंद्र सरकार के खिलाफ हरसिमरत कौर बादल दे भी तलख तेवर वेखण नूं मिले। फाजिलका दे विच वर्करां नूं संबोधन करदिआं हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र नूं सवाल पुछया कि वह दस्सण कि पंजाब के किसानों के नाल वितकरा क्यों हो रहा है। केंद्र क्यों नहीं यह भरोसा दिंदी कि MSP खत्म नहीं होगी। इस तो पहले शनिवार को सुखबीर बादल ने बीजेपी नाल गठजोड़ तोड़न का ऐलान कर दिता सी। सुखबीर ने कहा कि बीजेपी ने भाईवाल होने के बावजूद उन्होंने एक नहीं सुनी। खेती बिल ते जम्मू कश्मीर दे विचों पंजाबी भाषा नूं लांभे करने वाला बिल धक्के नाल पास किया गया। उधर गठजोड़ टुटण तो बाद पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि अकाली दल साडा पुराना भाईवाल है। गठजोड़ तोड़न के फैसले दे नाल दुख होया, पर अकाली दल ने गठजोड़ तोड़न की जो वजह दसी है वह वाजिब नहीं है। अकाली दल बीजेपी गठजोड़ टुटण ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि गठजोड़ तोड़ना अकाली दल की नैतिकता नहीं मजबूरी सी। कोरोना की लपेट दे विच आ गए ने। अकाली बीजेपी गठजोड़ टुटण ते सुखदेव सिंह ढींडसा ने कहा कि साडे संपर्क दे विच अकाली दल के कई वड्डे लीडर ने जो जल्दी उन्हां दी पार्टी दे विच शामिल होणगे। ढींडसा ने यह भी कहा कि जे बीजेपी किसानां दे मसले हल करे ते सूबिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ अधिकार देवे तां असीं बीजेपी दा साथ देवांगे। उधर अकाली दल बीजेपी गठजोड़ की नींह अटल बिहारी वाजपेयी ते प्रकाश सिंह बादल दे वल्लों करीब 23 साल पहला रखी गई सी। पंजाब दे विच अकाली बीजेपी गठजोड़ की 3 बार सरकार बनी। 3 बार केंद्र दे विच भी अकाली दल बीजेपी सरकार का हिस्सा बनिया, पर मोदी सुखबीर की जोड़ी नाल नाल नहीं चल सकी। मन की बात दे विच प्रधानमंत्री ने मुड़ तो नवे खेती बिलों के फायदे गिनाए ने। PM ने कहा कि किसानों को किते भी अपनी फसल वेचण की आजादी मिलेगी। खेती नूं नवे बदल देण दे नाल ही किसानों की तरक्की होवेगी। बीजेपी ने किसानों के लिए फार्मर बुकलैट भी जारी की है, जिस दे विच किसानों के खदशियां का हल देने की कोशिश की गई है। उत्थे कहा गया कि MSP सी है अते रहेगी। पंजाब दे विच झोने की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। फूड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू राजपुरा की अनाज मंडी पहुंचे और झोने की खरीद रस्मी तौर पर उन्होंने वल्लों शुरू करवाई गई। एशिया की सब तो वड्डी दाणा मंडी खन्ना दे विच झोने की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। दूजे पासे आड़तियां का कहना है कि उन्होंने पिछले सीजन की 131 करोड़ रुपए की बकाया राशि सरकार के वल्लों नहीं दी गई। तो जे सरकार के वल्लों 1 अक्तूबर तक बकाया रकम ना दी गई तो 2 तरीक तो आड़तिया एसोसीएशन हड़ताल ते चली जाएगी। फरीदकोट दे विच झोने की सरकारी खरीद शुरू होने के बाद भी मंडी दे विच सरकारी एजेंसियां नहीं पहुंचियां, जिथे प्राइवेट व्यापारी ही फसल खरीद रहे हैं। दूजे पासे आड़तियां का कहना है कि सरकार ने जल्दबाजी दे विच फैसला किया है। उधर फाजिलका दे विच भी झोने की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, जिथे प्राइवेट व्यापारियों के वल्लों झोने की खरीद की गई। उत्थे 1509 किस्म के झोने की 1927 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब के नाल खरीद की गई। नाभा की सब तहसील भादसों दे विच कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने झोने की सरकारी खरीद शुरू करवाई। उन्होंने भरोसा दिता कि किसानों को किसी भी तरह की मुश्किल नहीं आउण दित्ती जाएगी। हरियाणा के 4 जिलों के झोने की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, पर पिपली च अजे तक कोई भी एजेंसी खरीद करने के लिए नहीं पहुंची। हालांकि जिला प्रशासन के वल्लों सारियां तैयारियां मुकम्मल होने का दावा जरूर किया जा रहा है।
ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ 50 ਤੋਂ 60 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਸਣੇ 2 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੰਗਦੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਪਟਮਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੇਨ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੇਨ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਮਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਟੇਰੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ 8 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਜਾਂਗੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਘਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕਰਨਾਲ ਮੇਰਠ ਰੋਡ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ 2 ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਘਿਓ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 300 ਬਰਖਾਸਤ ਪੀਟੀਆਈ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਪੀਟੀਆਈ ਟੀਚਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 84 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫੀਮ ਤੇ ਚਰਸ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਰਾਮ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਚੰਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ
ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜੋ ਹੁਣ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਊਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਹੋਮਗਾਰਡ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,10,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1500 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜਦਕਿ 1458 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2299 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, 2299 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 9, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 167 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 165 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,10,106 ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 3238 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3238 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 88,312 ਮਰੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 18,556 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 2200, 2500, 2600 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 1500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਨਾ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਇਹ 5-7 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੋਈ ਛਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੋਈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਲਿਮਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲਿਮਟ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲਿਮਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਪੈਸੇ ਪੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਏ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਨਰਮ ਹੈ, ਜੇ 2 ਦਿਨ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਰੁਲੂਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 55 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ MSP ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18।